Good morning, student. Welcome to the business study class of PUC first year. Today I am going to deal with we are on the way of the topic of the international business. In a last class we have discussed about the concept of international business under the meaning of international business and the scope of international business and the benefits of international business from the point of nation and from the point of firm. Okay, the today topic, that is the modes of entry into a international business. Here first we cleared about the meaning of mode. Mode is nothing but it is a manner or way for entering into a international business. Here various ways involved in the entering the international business. We are familiar with the scope and the meaning of international business. So we already know about the different ways for entering into a international business, but let us discuss a different or the important ways for entering into a international business along with their advantages and limitations. Okay, here the first way or the method or the manner for entering into a international business, there are mainly four methods of entering into international business. One is exporting and importing, the second one is contract manufacturing, third one is licensing and franchising, the fourth one is here the fourth one, joint venture. These are the four methods for entering into a international business. The today concept, that is exporting and importing through a entering into, or the way exporting and importing is one of the way or the method for entering into a international business. Here in a exporting and importing means sending of the goods and services from our home country to the foreign country is called as a export, and import means here the foreign country goods or the products are purchased and bringing them into our own country or the home country is called as a import. Here in a export and the import involve the two methods. One is a direct method and the other one is a indirect method. In case of direct method, the exporting and importing of a firm, all the approaches they are directly connected with the buyers and suppliers, and they should fulfill the whatever the formalities in relating to import and export activities, that may be in the form of shipment, financing of goods and services. This type of system is called as a direct exporting. Next, what is indirect exporting and importing? In the other hand, it is also the firm participation is not much or the more involvement in the export and import operations. Here the maximum involvement is the other parties or the other middleman carry out the whatever the procedures and the steps involved in the export and import, all the process and the steps fulfillment by the middlemans. Okay, that system is called as a indirect system. Here what is the modes of international business? Modes of international business is nothing but it is a manner or the way for entering into an international business. Under the first one we are discussing, that is exporting and importing. Exporting means sending or the sale of goods and services to the home country to foreign country, that is called as a export. And import means the purchasing or the buying, or it is also called as a bringing out the foreign goods and services to our home country is called as a importing. In a export and import there are mainly two methods. One is a direct method and the other one is a indirect method. In a direct method, the person who are selling, he is directly contacted with the
suppliers and customers, and he is only fulfilled whatever the procedures involved in the exporting and importing activities. The procedure may be in the form of shipment, financing of the goods and services. In other hand, the one more method, that is indirect exporting and importing. Indirect exporting and import, it means here the firm participation is not much more, his participation is very less. Whatever the procedures or the steps involved in the export and import, all the procedures will fulfillment by the middleman. That system is called as a import. Dear students, I hope you are getting my point. The next one, that is, what are the advantages and what are the limitations of import and export. Here the first advantages of the exporting and importing, that is here it is the easiest and the less complex procedures, because the comparing with the other ways or the manner of entering into an international business, it is a very simple and the easiest way of gaining the entry into international business, compared to the managing of joint venture or the other own subsidiaries in the abroad. It is a difficult task, so that's why it is called as a, it is easiest way and the less complex compared to the other, that is it may contract of manufacturing, the next one joint venture, okay, that is, or the one more, that is a licensing and franchising. Compared to that one, the exporting and importing is a very simple and the very easiest and the less complex procedures involved for entering, or the manner will help for entering into an international business. This is a one of the plus point or the advantages of entering into an international business. The second one, that is no need of more fund. In a exporting and importing is not much requirement of the finance and time. Here the needed when the desire to entering into a joint venture and or the set up the manufacturing plants is required the more funds, but in a international business through a exporting importing is not requirement of the funds, because they are whatever the goods are manufactured, the all process and all the operations will be done in a home country, so that's why there is no need of the more funds. Okay, that's why it is also one of the plus point or the advantages of the international business. The third point, that is a foreign investment risk is a nil. Here exporting and importing doesn't requirement of the investment in a foreign countries, so exposure to the foreign investment risk, the risk in relating to the foreign country is nil, because of they are not any manufacturing of goods and services in a foreign country. The operations, all the operations will done in a home country, and the export and importing is not requirement of any much investment for in exporting and importing. So here the foreign investment risk is also nil in case of exporting and importing. So these 3 points are the plus point, or it is also called as the advantages of exporting and importing. Dear students, I hope you are getting my point. Next, move towards the its limitations. What are the limitations of importing and exporting? The first limitations, that is additional cost is more. In case of importing and exporting is not involved for requirement of more funds, but the goods physically move from one place to another place, it's required the additional cost. Then question arises, what are the additional costs required in importing and exporting? The additional cost may be in the form of packaging, transportation, insurance cost, especially in a heavy items is required the more transportation cost. So this is a one of the drawback of
importing and exporting. The other products subject to the custom duty is also levies and the charges. So the payment is substantially increase the product cost to make the less competitive. Okay dear student, this is the one of the most drawback or the negative point of the negative point of importing and exporting, that is a additional cost is more. So additional cost is more, that will indirectly influence on the price of that product, and it is a less competitive in the market. Because the here the examples for the additional cost, that is a packaging cost, transportation cost, insurance cost, and the other custom duty charges and the other tax will be levied on the movement of goods from one place to another place. This is a one of the negative point. The second negative point of importing and exporting, that is import restrictions. When exporting is not a feasible option, when import restrictions exist in a foreign country, when import restrictions are more, on that time firms have no alternative but to option for entry the modes such as licensing and franchising, or it may go for joint venture, or the product availability by way of producing marketing is locally in a foreign country. When the import restrictions are more in case to the firms, on that time there is no options for the organization, they will go for the franchising or licensing or go for the joint venture process. Okay dear students, this is also most one of the drawback of the import and export. The next one, no direct relationship with the customers. Here there is no any direct or directly communication with the customer, because whatever the transaction or the operations is basically done in a home country. So they whatever the goods or the products produced, that is also in a home country. So that's why they are not connected with the foreign customers. So it is difficult to understand the preferences and the taste of the foreign customers. On that time it is difficult to sell our products in a foreigners. Okay, this is also one of the drawback of importing and exporting. Dear students, these 3 points are the limitations of importing and exporting. What are the 3 points? One is a additional cost is more. The additional cost is more because of the cost of insurance, transportation, and the custom duties and taxes. Okay, these are the cost will influence on the price of the product, and it is a less competitive in the market. The next one, that is a import restriction. When import restrictions is more in case of a firm, on that time the firm there is no alternative options, they will directly go to the franchising or licensing. This is also one of the negative point. The next, when the all the operations and the goods are products are produced in a home country, so it should not be create or the should not be directly linked with the customers. Okay, this is also one of the drawback. Then the that is a here the exporting and importing consisting the three advantages. One is the easy way and less complex. Here compared to the joint venture and the contract manufacturing and licensing and franchising, the import and exporting procedures is not much complex, and it is a easy procedures involving the sending of our goods to the home country to foreign country, and buying the goods from foreign country to our home country. The next, the plus point, that is a no need of more fund. Compared to the contract manufacturing and joint venture, it's required the more fund or more investment, but the exporting and importing is not requirement of the much more funds. The next one, foreign investment risk is nil. Here the foreign investment, the exporting and importing is not required the huge investment, so the foreign investment risk is also nil. Dear students, this is all about the
the concept of import and export. Here this is a one of the method or the way or the manner of the conducting or entering into a international business. I hope you clear. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಡುವೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಅದಾದ ನಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದಾವೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದಾವೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇನ್ರಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವಿದಾವ ಅಥವಾ ಹಾದಿಗಳು ಯಾವಿದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಮಗೆ ಹಾದಿಗಳಿದಾವ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮಗೇನಾಗ್ತವೆ, ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು 4 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಮಹತ್ವವಾದಂಥ 4 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಹಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ, ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರವೇಶಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆಮದು ಅಂದರೆ ಏನು, ರಫ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಆಮದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ರಫ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಮಾತೃ ದೇಶದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಒಂದು ನೇರ ಪದ್ಧತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನೇರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೇರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅನೇರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರನ್ನ ತಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾರೂ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಒಂದು ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ, ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆ ಫರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ, ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಪರೋಕ್ಷ ಒಂದು ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೌಸಸ್ಗಳಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಇರ್ತಾವೆ. ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗನ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆಮದು ಅಂದರೆ ಏನು, ರಫ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮದು ಅಂದರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು
ತರಿಸೋದು ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ, ಆಮದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತೃ ದೇಶದಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನಿದಾವ, ಅದರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಏನಿದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸರಳ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗ್ಯದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗದ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಳ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಅದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದನೇದು ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸರಳ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಾಗ್ಯದ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ನೀಲ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ನಷ್ಟ ಭಯ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ನಷ್ಟ ಭಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಹೆಚ್ಚು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಷ್ಟ ಭಯ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಪಾಯಗಳು ನಮಗೇನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೀ, ರಫ್ತು ಅಂದರೆ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಯಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರವಾನಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಫ್ತು ಅಥವಾ ನಿರ್ಯಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಆಯಾತ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಮದು ಅಥವಾ ಆಯಾತ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಮೊನ್ನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಏನಾಗ್ಯದ ಮಾರ್ಗ ಆಗ್ಯದ. ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅತಿ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನಾಗ್ಯದ ಮಾರ್ಗ ಆಗ್ಯದ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇನಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಏನಾಗ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗ್ಯದ. ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ಯದ ರೀ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಇದೇನಾಗ್ಯದ ಒಳಗೊಂಡದ. ಅದೇ ನಾವು ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹಣನೂ ಭಾಳ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಯನೂ ಭಾಳ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಟ್ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರದ್ದು ಏನಾಗ್ಯದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಪಾಯಗಳು ಏನಾಗಿರತ್ತವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಗಳು ಶೂನ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಏಕಂತಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ. ಈ 3 ಏನಂತಂದರೆ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ಅಥವಾ ರಫ್ತುದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಾಗ್ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿದ್ದಾವ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಿತಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಾವ, ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ಚಲನೆಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಿತರ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ಸುಂಕ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಮತ್ತು ಕರ ಸುಂಕ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ,
ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಟ್ಟಣ ಕೊಟ್ಟೋದಿರ್ಬೋದು, ಸಾರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳು ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಒಂದರ ಆಮದುಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದೂಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡೋದು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಇರ್ಬೋದು, ರಫ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ ರೀ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಾಯ್ನಾಡಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಏನು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾಯ್ನಾಡಿನೊಳಗನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವು ವಿದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಗ್ರಾಹಕರದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಷ್ಟಕರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾದಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವಿದಾವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಮದು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದೆ ರೀ. ರಫ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಾಯ್ನಾಡಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಳುಹಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಆಗ್ಯದ. ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಬರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಪರೋಕ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪರೋಕ್ಷ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಮುಖಾಂತರ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು, ಪರೋಕ್ಷ ಒಂದು ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು 3 ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸರಳ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲರಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಭಯ ಏನದ ರೀ, ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಇದ್ರದ್ದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವೆ, ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರಿನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the today topic, that is the international business. Under the international business, the concept of import and exporting, that is the import and exporting is one of the way or the manner for entering into an international business. Under the import and export, the meaning of import and export and the types of import and export and the advantages of import and export
ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಹಾದಿಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಮದು ರಫ್ತುಗಳ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಏನಿದಾವ, ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನಿದಾವ, ಅದರ ಮಿತಿಗಳು ಏನಿದಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್